प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आप समस्त को नमस्कार और धन्यवाद देउछि आप मानकर प्रार्थना पाई। प्रिय प्रभु संतान माने आज टॉपिक हेउछि अद्वितीय संपर्क, यूनिक रिलेशनशिप। अद्वितीय संपर्क प्रिय प्रभु संतान माने माने पूर्व अधारे माने शिक्षित स्वामी स्त्री विषय व दंपति मान विषय परमेश्वर एक सुंदर योजना करथिले। आ से सुंदर योजना मध्य आदम हबांग सृष्टि। तो प्रिय प्रभु संतान माने आसंतु आज शीर्षक अनुसार आज मैंने शिखा अद्वितीय संपर्क। ए पृथ्वी आम अनेक संपर्क अच्छी, अनेक संपर्क अच्छी, जेपरी बापा पुअर संपर्क, माँ झीर संपर्क, भाई भाईर संपर्क, भौणी भौणीर संपर्क, मामू भणजार संपर्क बा मामू भाणीजीर संपर्क, एपरी माँ सांग सांगर संपर्क, एपरी अनेक संपर्क अच्छी। किंतु से सब संपर्क को अद्वितीय संपर्क बोली कहा जाई परिबो नाही। किंतु गोटे संपर्क को ही केवल अद्वितीय संपर्क कहा जाई पारे, ताहा होची स्वामी स्त्री मानक संपर्क। स्वामी स्त्री संपर्क हेउची अद्वितीय संपर्क। से संपर्क को आउ कौनसी संपर्क सहित तुलना करा जाई परिबो नाही। तो आसंतु किपरि स्वामी स्त्री संपर्क अद्वितीय संपर्क अटे, आज आम ए विषय नहीं शिखिबा। आप तो अनेक वर्षर स्वामी स्त्री होइछन्ते, हुए तो आप मध्य कहीं हेबापी जाउछन्ते, किंतु सतरे प्रिय माने परमेश्वर वाक्य स्वामी स्त्री संपर्क को अद्वितीय संपर्क बोली कहूची। यह प्रभु वाक्य कहूची, यह मोर नुहे, यह मो कथा नुहे, यह मो वार्ता नुहे, यह प्रभुंकर वाक्य अटे। सबु संपर्क को कटिले भी चलिबो, किंतु स्वामी स्त्री संपर्क चिरस्थायी अटे बा जीवन मरण पर्यंत संपर्क, जीवन शेष निश्वास पर्यंत संपर्क होची स्वामी स्त्री संपर्क। एथिपाई ही ए संपर्क को एक अद्वितीय संपर्क कहगला। तो आसंतु प्रभु वाक्य मध्यरु आम माने शिखिबा। तो प्रिय प्रभु संतान माने मो आदि पुस्तक तार 2 पर्वर तार 21 पद मु पढ़ु अछि। अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर आदम को घोर निद्राग्रस्त करे, सेही निद्रा समय तांकर खंडे पंजर नहीं मांस द्वारा से स्थान पूर्ण कले। परमेश्वर जिते आदम को सृष्टि कले, भूमिर धूली को नहीं कि सृष्टि कले। किंतु प्रिय प्रभु संतान माने जिते परमेश्वर हवा को सृष्टि करछन्ती, आउ से समय आदम को घोर निद्राग्रस्त करने चाहते। आउ परमेश्वर आदम को घोर निद्राग्रस्त करोछन्ती। आउ से घोर निद्राग्रस्त समय रे आदम पर एक पंजर परमेश्वर नौछन्ती। आदम कर एक पंजर नहीं, आउ जो जगह से पंजर नेउछन्ती से जगह को से मांस द्वारा से पूर्ण करुछन्ती। तो प्रिय प्रभु को संतान माने हबांक सृष्टि पाई आदम को एक मूल्य देवा को पड़िला। हबांक सृष्टि पाई आदम को प्रथम ही मूल्य देवा को पड़िला। तो आदम को जो पंजर खंडिक नेले, तो द्वारा परमेश्वर कौन कले ना जदि पढ़िबा 22 पदरे, आ परमेश्वर एक स्त्री निर्माण करिकि आनुछन्ते। आदम को ठारो निया जाइथिबा पंजर द्वारा परमेश्वर हबांग सृष्टि करिबा एक स्त्री को सृष्टि करी आदम को निकट को आनुछन्ते। गोटे पंजर नेले, गोटे आदम पाई, गोटे आदम पाई गोटे पंजर, बा गोटे स्त्री पाई गोटे स्त्री, गोटे स्वामी पाई गोटे स्त्री, गोटे स्त्री पाई गोटे स्वामी। याटो अधिक परमेश्वर विरोध कार्य अटे। तो प्रिय प्रभु संतान माने तो आसंतु 22 पदरे कौन करछन्ती ना परमेश्वर आ पढ़िबा आदि पुस्तक तार 2 पर्वर 22 पद। आउ सदाप्रभु परमेश्वर आदम को ठारू जेहु पंजर खंडिक नेले, तो द्वारा एक स्त्री निर्माण करी आदम को निकट को आनिले। प्रिय प्रभु संतान माने आदम को ठारू जो परमेश्वर पंजर खंडिक नहीं थिले, से पंजर द्वारा एक स्त्री निर्माण करी आदम को निकट को आनिले। का निकट को आनिले ना आदम को निकट को आनिले। प्रिय प्रभु संतान माने एक परमेश्वर वाक्य आम पाई श्रृंखलित वाक्य, परमेश्वर वाक्य आम को श्रृंखलित करने
ଦିଆଯାଇଛି, ଆମ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ହବାର ସୃଷ୍ଟି ଆଦମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ହବା କେବେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାହାର ହିଁ ସେ ଅଟେ, ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ। ଯଦି ଆଉ ସେ କାହାର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ବାଦ ପଡ଼ୁଅଛି। ଏହା ହବା ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପଞ୍ଜର ଖଣ୍ଡିକ ନେଇଥିଲେ, ତଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରି କାହା ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ? ଲେଖା ହେଇଛି ଆଦମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ, ସେ ପଞ୍ଜର ଉପରେ ଆଦମଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ପଞ୍ଜର ନେଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହାଡ଼ କାହିଁ ନେଲେନି, ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ପଞ୍ଜର କୋଉଠି ଥାଏ ନା ହୃଦୟ ପାଖରେ ଥାଏ। ହୃଦୟ ସହିତ ପଞ୍ଜରର ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ହୃଦୟ ସହିତ ପଞ୍ଜରର ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଆଉ ପଞ୍ଜର କି ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତାହା ଇଂରାଜୀ ଲେଟର ସି ପରି। ସି ର ସୂଚକ, ଏହା ଏକ କ'ଣ ସୂଚଉଛି ନା, ସି ଏକ ନମ୍ରତାର ସୂଚକ ଅଟେ। ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନମ୍ର ହେବ, ତେବେ ହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ନମ୍ର ହେବ, ତେବେ ହିଁ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ, ସେ ହୃଦୟରେ ଲାଗିପାରିବ। ପଞ୍ଜର ନେଇଗଲା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ତା ଟି ପରି ହେବ, ପଞ୍ଜରରେ ଯାଇକି ତାହା ଫିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟି ହେବେ, କେବେ ବି ହୃଦୟରେ ଫିଟ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସି ହୁଅନ୍ତୁ। ସି ମାନେ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ନମ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ହୃଦୟକୁ ଆପଣମାନେ ଜିଣି ପାରିବେ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ 23 ପଦ ପଢ଼ିବା। ତହୁଁ ଆଦମ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ହବାଙ୍କୁ ଆଦମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆଦମ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଥର ହେଲା। ତ ଆଦମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଥର ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଥର ହେଲା ମାନେ ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ, ଆଦମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥଳ, ଜଳ ଓ ଆକାଶର ଅଥରିଟି କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ସମସ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଦମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରି ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆଦମ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ହେଲା। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମୋହର ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି। ଆଦମ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର କିଏ ନା ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ହାଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ପଞ୍ଜର ନେଇ ହବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ଏପରି କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କକୁ ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କୁହେ? ପୁଣି ଆଦମ କ'ଣ କହିଲେ? ଓ ମୋହର ମାଂସର ମାଂସ। ପୁଣି କହିଲେ, ଆଦମ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ଓ ମାଂସର ମାଂସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ସମ୍ପର୍କ ଓ ମାଂସର ମାଂସ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏହିପରି ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ସମ୍ପର୍କ, ମାଂସର ମାଂସ ସମ୍ପର୍କ। ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥିକୁ ଯଦି ଭଙ୍ଗାଯାଏ, ତାହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ମାଂସକୁ ଯଦି କଟାଯାଏ, ତ ରକ୍ତ ବହିଯାଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଏକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ ଓ ମାଂସର ମାଂସ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ବାକ୍ୟ କୁହେ କ'ଣ? ଏହାର ନାମ ନାରୀ, ଯେହେତୁ ଏ ନର ଠାରୁ ନିତା ହୋଇଅଛି। ତାହାର ନାମ କ'ଣ ପାଇଁ ନାରୀ ହେଲା ନା, ଯେହେତୁ ସେ ନର ଠାରୁ ନିତା ହେଇଛି, ନରରୁ ସେ ବାହାରିଛି, ନରରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ନାମ ହେଲା ନାରୀ। 24 ପଦ। এই ନିମନ୍ତେ ମଣିଷ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ। এই ନିମନ୍ତେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ ନା, ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ଲେଖାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନେ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। ସେମାନେ ଏକାଙ୍ଗ ହେବେ। ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କକୁ
ଏକ ଅଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ ବାଇବଲ ପୃଷ୍ଠାରେ। ଏପରି କୌଣସି ବି ରିଲେସନକୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ତୁଳନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଦୋହରଉଛି, କାହିଁକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ଆଦମ କହିଲେ ଏ ମୋର ଅସ୍ଥିର ଅସ୍ଥି ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ମୋର ମାଂସର ମାଂସ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଏକାଙ୍ଗ, ସେମାନେ ଏକ ଅଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କକୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସାବଧାନ କରାଏ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ମଣିଷ ତାହା ଭିନ୍ନ ନ କରୁ ବୋଲି ସେ ସାବଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମଣିଷ ତାହା ଭିନ୍ନ ନ କରୁ ବୋଲି। ଯଦି ମଣିଷ ଭିନ୍ନ କରୁଅଛି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଅଂଶ ଶିଖିବା। ଆଉ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର ମୁଁ 23 ପଦ ପଢୁଛି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ରୂପକ ଦିଆହେଇଛି, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଗଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବ କି ନାହିଁ? ମଣ୍ଡଳୀ ରହିବ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଗଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେପରି ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ଶରୀରର ଯଦି ମସ୍ତକକୁ ଅଲଗା କରାଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଶରୀର ଯଦି ମସ୍ତକ ଅଲଗା କରାଯିବ, ନା ମସ୍ତକ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନା ଶରୀର ବଞ୍ଚିପାରିବ। ମସ୍ତକ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ଶରୀର ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ମସ୍ତକ ବି ସଢ଼ିଯିବ, ଏ ଶରୀର ବି ସଢ଼ିଯିବ, ପଚା ହେବ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବ, ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ସେପରି ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ କୁହେ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତରେ ଦୁର୍ନାମ, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ ହେଇକି କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ନରକକୁ ଯିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାପ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବେ। ଯଦି ସେ କାହାକୁ ବାହାଇଯିବେ, ଇଏ କାହାକୁ ବାହାଇଯିବେ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହେବେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ପରଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଅସ୍ଥି ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ, ମାଂସ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏକ ଅଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଏକ ଅଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ରହିବନି, ସେ ଅଙ୍ଗ ସେ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ। ମସ୍ତକକୁ ଯଦି ଶରୀରରୁ ଅଲଗା କରାଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଶରୀର ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ,
ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଯଦି ରାଗୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଆମମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ, ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ, ଆମେ ପାପୀ ଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଶୈତାନର ତିକ୍ତତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ এই ଜଗତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତା ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ବିନଷ୍ଟ ହେବେନି, ନହେଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଜଗତରେ ଦୁର୍ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ପରିବାରର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ପରସ୍ପର କ୍ଷମା ମାଗି ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।